Hi dear students, welcome to the online platform of KTCT College of Arts and Science, Kallambalam. I am SMH Assistant Professor, Department of Economics, KTCT College of Arts and Science, Kallambalam. Today I am here to present an interesting paper in the branch of economics, that is money and modern banking. This paper explains the evolution and role of money in an economy and also provide an insight into the innovative role of banks in the changing economic setup. In this session I am dealing with the fourth module of this paper, that is Reserve Bank of India. Now I am directly going to discuss about the first part of this module, that is Reserve Bank of India and its functions. The Reserve Bank of India was established on 1st April 1935 under the RBI Act 1934. 1934 RBI Act പ്രകാരം 1935 ഏപ്രിൽ 1 റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നിലവിൽ വന്നു. Initially, it was constituted as a private shareholders bank with a fully paid up of capital of rupees 5 crores. തുടക്കത്തിൽ 5 കോടി മുതൽ മുടക്കുമായി ആരംഭിച്ച ഒരു സ്വകാര്യ ഷെയർഹോൾഡേഴ്സ് ബാങ്ക് ആയിരുന്നു റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. Later, it was nationalized on 1st January 1956. പിന്നീട് 1956 ജനുവരി 1 റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ദേശസാൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു. It is considered as India's apex central bank. It is the apex monetary institutions which supervise, regulates, control and develop the monetary and financial system of the country. ഇന്ത്യയുടെ അപ്പെക്സ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എന്നാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ ധനപരവും സാമ്പത്തികപരവുമായ സംവിധാനത്തെ വികസിപ്പിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും മേൽനോട്ടം വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അപ്പെക്സ് മോണിറ്ററി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. Organizational setup of RBI. The organizational setup of RBI is vested on the following manner. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഓർഗനൈസേഷണൽ സെറ്റപ്പ് താഴെ പറയും പ്രകാരമാണ് നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത്. അറ്റ് ടോപ്പ്, ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ്. ദ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് RBI ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് മുംബൈ, മഹാരാഷ്ട്ര. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മുംബൈയിലാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം. അറ്റ് സെൻറ്റർ, ലോക്കൽ ഹെഡ് ഓഫീസസ്. ദെയർ ആർ 4 ലോക്കൽ ബോർഡ്സ് at Delhi, Calcutta, Madras and Bombay, representing 4 regional areas. ഡൽഹി, കൽക്കട്ട, മദ്രാസ്, ബോംബെ എന്നിവിടങ്ങളിലായി 4 ലോക്കൽ ബോർഡ്സുകളാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യക്കുള്ളത്. അറ്റ് ബോട്ടം, ബ്രാഞ്ചസ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസ്. വ്യത്യസ്തമായ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ശാഖകളാണ് ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിൽ വരുന്നത്. The management of RBI. The management of RBI is vested on the following manner. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണനിർവഹണം താഴെ പറയും പ്രകാരമാണ് നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത്. First one, Central Board of Directors. The management of RBI is under the control of Central Board of Directors consisting of 20 members. 20 അംഗങ്ങൾ അടങ്ങിയ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിനാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണ ചുമതല. Second one, Governor. The executive head of the bank is called the Governor, who is appointed by the President of India for a period of 5 years. The present RBI Governor is Shaktikanta Das. Executive head of the ബാങ്കിനെയാണ് ഗവർണർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തെ 5 വർഷ കാലാവധിയിലേക്ക് നിയമിക്കുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരിക്കും. ശക്തികാന്ത ദാസ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഗവർണർ. Third one, 4 deputy governors. The governor is assisted by 4 deputy governors who is appointed by the President of India for a period of 5 years. ഗവർണറിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് 4 ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇവർ 5 വർഷ കാലാവധിയിലേക്ക് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ്. 4 ഡയറക്ടേഴ്സ് നോമിനേറ്റഡ് ഫ്രം ദ ലോക്കൽ ബോർഡ്. They are nominated from the local boards located at Bombay, Calcutta, Madras and New Delhi by the Government of India for a period of 5 years. ലോക്കൽ ഹെഡ് ഓഫീസുകളായ ഡൽഹി, ബോംബെ, മദ്രാസ്, കൽക്കട്ട എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്ന 4 ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇവരെ 5 വർഷ കാലാവധിയിലേക്ക് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ്. And fifth one, 10 other directors nominated by Government of India for a period of 4 years. 4 വർഷ കാലാവധിയിലേക്ക് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്ന 10 ഡയറക്ടേഴ്സ്. And sixth one, an official of the Government of India to attend the meeting of Central Board. His tenure is not fixed. ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഭരണാധികാരി, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലാവധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല. ഇദ്ദേഹം പ്രധാനമായും സെൻട്രൽ ബോർഡുകളുടെ മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നിയമിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും.
Next, Department of RBI. There are 16 Department of RBI. They are: first one, Issue Department. This department undertakes the job of issuing paper currency in an economy. ഇക്കോണമിയിൽ പേപ്പർ കറൻസി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇഷ്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കർത്തവ്യം. സെക്കൻഡ് വൺ, ബാങ്കിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ഇറ്റ് പെർഫോം ടു പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻ. First one, dealing with government transaction and floating of loans on behalf of the central and state government. Second one, maintenance of cash reserve of scheduled bank, extending financial assistance to them whenever required. ബാങ്കിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് പ്രധാനമായും 2 പ്രാഥമിക കർത്തവ്യങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്നാമത്തേത്, ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ലോണുകൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുക. രണ്ടാമത്തേത്, ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക്സിൻ്റെ ക്യാഷ് റിസർവ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയും ആവശ്യമെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുകയും ചെയ്യുക. Third one, Banking Development Department. This department is concerned with the expansion of banking facilities in the rural and semi-urban areas. Rural and semi-urban areasകളിൽ ബാങ്കിങ് ഫെസിലിറ്റീസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ബാങ്കിങ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതല. Fourth one, Banking Operation Department. This department undertakes periodical inspection of the scheduled bank, analyze their balance sheet, etc. പീരിയോഡിക്കലി ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കുകളിൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയും ആ ബാങ്കുകളുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്നതുമാണ് ബാങ്കിങ് ഓപ്പറേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതല. Fifth one, Agricultural Credit Department. This department studies the problem connected with agricultural credit, conduct research on rural credit problem, formulates rural credit policy of the Reserve Bank of India. കാർഷിക വായ്പയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ പഠിക്കുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടത്തി ഗ്രാമീണ വായ്പാ പദ്ധതി ഫോം ചെയ്യുകയുമാണ് ഇവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മം. Sixth one, Industrial Finance Department. This department extends financial assistance to small scale and medium scale industries. Small scale and medium scale industriesന് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കർത്തവ്യം. Seventh one, Non-Banking Companies. This department undertakes the supervision of the non-banking companies in the country. രാജ്യത്തെ നോൺ ബാങ്കിങ് കമ്പനീസുകൾക്ക് മേൽ സൂപ്പർവിഷൻ നടത്തുക എന്നതാണ് നോൺ ബാങ്കിങ് കമ്പനീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കർത്തവ്യം. എയ്ത്ത് വൺ, ലീഗൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ഇറ്റ് ടെൻഡേഴ്സ് അഡ്വൈസ് ടു ദി വേരിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ബാങ്ക് ഓൺ ലീഗൽ മാറ്റേഴ്സ്. ലീഗൽ മാറ്റേഴ്സുകൾ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾക്ക് ഉപദേശം നൽകുക എന്നതാണ് ലീഗൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതല. നെക്സ്റ്റ് വൺ, റിസർച്ച് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. This department undertakes research in the areas of money, credit, finance, production, etc. ഉൽപാദനം, വായ്പ, പണം, സാമ്പത്തികം പോലെയുള്ള ഏരിയാസുകളിൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നതാണ് റിസർച്ച് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കർത്തവ്യം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്ലാനിംഗ് ആൻഡ് റീഓർഗനൈസേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ഇറ്റ് ഫോർമുലേറ്റ്സ് ന്യൂ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് റീഓർഗനൈസസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പോളിസീസ്. പുതിയ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയും ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതികൾ റീഓർഗനൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്ലാനിംഗ് ആൻഡ് റീഓർഗനൈസേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതല. നെക്സ്റ്റ് വൺ, എക്സ്ചേഞ്ച് കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ദിസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് റെഗുലേറ്റ്സ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ദ സെയിൽ ആൻഡ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച്. ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ചുകളെ സെയിലും പർച്ചേസിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. Next one, Economic Department. This department formulates banking policies for better implementation of economic policies of the government. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പദ്ധതികളുടെ നല്ല നടപ്പിനായി അനുയോജ്യമായ ബാങ്കിംഗ് പോളിസീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് എക്കണോമിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കർത്തവ്യം. And another one, Inspection Department. It undertakes inspection of various offices of the commercial bank. കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകളുടെ വിവിധ ഓഫീസസുകളിൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതല. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. ഇറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് പ്രോപ്പർ റെക്കോർഡ് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ്, റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് ദി റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ വരവ് ചിലവുകളെക്കുറിച്ച് പ്രോപ്പർ റെക്കോർഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രാഥമിക കർത്തവ്യം.
Next one, Reserve Bank of India Service Board. The board deals with the selection of new employees for different posts in the RBI. RBIയുടെ വ്യത്യസ്തമായ പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് പുതിയ എംപ്ലോയീസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കർത്തവ്യം. And last one, Department of Supervision. This department conducting proper supervision of commercial bank. കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകൾക്ക് മേൽ ആവശ്യമായ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുക എന്നതാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സൂപ്പർവിഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കർത്തവ്യം. Functions of RBI. The following are the major functions of RBI. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന കർത്തവ്യങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, monopoly of note issue. The Reserve Bank has the monopoly of note issue in the country. It has the sole right to issue currency notes of all denomination except 1 rupee notes. 1 rupee notes are issued by the Ministry of Finance of Government of India. 1 രൂപ നോട്ട് ഒഴികെ ഇന്ത്യയിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള എല്ലാ കറൻസി നോട്ടുകളുടെയും ഇഷ്യൂവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുത്തക അവകാശം റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്കാണുള്ളത്. ഇന്ത്യയിൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കീഴിലുള്ള മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫിനാൻസ് ആണ് 1 rupee നോട്ട് ഇഷ്യൂ അധികാരം. Second one, banker to the government. The Reserve Bank acts as the banker, agent and advisor to Government of India in the following manner. First one, it maintains and operates government deposits. Second one, it collects and makes payment on behalf of the government. Third one, it helps the government to float new loans and manages the public debt. താഴെ പറയുന്ന പ്രകാരം റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിനിധി, ഉപദേഷ്ടാവ്, ബാങ്കർ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കാറുണ്ട്. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിക്ഷേപങ്ങളെ നിലനിർത്തുകയും കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. സെക്കൻഡ് വൺ, ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ പണം കൊടുക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. തേർഡ് വൺ, പൊതുകടം മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പുതിയ ലോണുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയെ സഹായിക്കുന്നു. തേർഡ് ഫംഗ്ഷൻ, ബാങ്കേഴ്സ് ബാങ്ക്. The Reserve Bank of India is known as Bankers Bank. It extends financial assistance to the scheduled bank in times of emergency and thus to act as the lender of the last resort. ബാങ്കുകളുടെ ബാങ്ക് എന്നാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അറിയപ്പെടുന്നത്. അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ ബാങ്കുകൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുക എന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പരമപ്രധാന കർത്തവ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയെ ബാങ്കുകളുടെ അവസാനത്തെ രക്ഷാമാർഗം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. Next one, custodian of exchange reserve. The Reserve Bank is the custodian of India's foreign exchange reserve. It maintains and stabilizes the external values of the rupee. വിദേശ നാണയ കരുതൽ ശേഖരത്തിന് സംരക്ഷകൻ എന്നാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇന്ത്യൻ കറൻസിയുടെ എക്സ്റ്റേണൽ വാല്യൂ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കർത്തവ്യമാണ്. Next one, controller of credit. As the central bank of the country, the Reserve Bank undertakes the responsibility of controlling credit in order to ensure internal price stability and promote economic growth. ഇന്റേണൽ പ്രൈസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി നിലനിർത്തി എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി വായ്പയെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യമാണ്. And sixth one, miscellaneous function. The Reserve Bank collects and publishes statistical information relating to banking, finance, credit, currency, agricultural and industrial production, etc. RBI മുകളിൽ പറഞ്ഞ കർത്തവ്യങ്ങൾ കൂടാതെ വിവിധ സാമ്പത്തിക മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡേറ്റാസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് സെവൻത് വൺ, പ്രൊമോഷണൽ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ഫംഗ്ഷൻ. The RBI perform various promotional and developmental functions. It include development of financial system, development of agriculture and provisions of industrial growth, etc. കാർഷിക വ്യാവസായിക മേഖലകളുടെ വികസനത്തിനും ബാങ്കിങ് ആൻഡ് നോൺ ബാങ്കിങ് സെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഉന്നമനത്തിനും വേണ്ടി ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, ഇതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിന് പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക, ഇവയുടെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയവ RBIയുടെ വിവിധ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊമോഷണൽ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ഫംഗ്ഷനിൽ വരുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസുകളാണ്. Finally, we can say that the Reserve Bank of India has done a commendable job as a monetary authority and regulator of the financial system. Its policies and decisions affect the value of the Indian currency, and we can say that it is the backbone of Indian economy. Thank you for watching.